സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ? അല്ലേ? ഓക്കെ. Fuel cells. Fuel cells are electrochemical cells consisting of two electrodes and an electrolyte which convert the electrical energy of chemical reaction between convert the chemical energy of chemical reaction between fuel and oxidant directly into electrical energy. Fuel cells is a device which convert chemical energy into electrical energy. Chemical energy ne electrical energy like convert ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? Fuel cell എന്ന് പറയുന്നത്. Fuel cell is a device which convert chemical energy into electrical energy. Okay. അപ്പം ഫ്യൂൽ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതായത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെ, ഒരു കെമിക്കൽ എനർജീനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂൽ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നടക്കുന്ന ആ ഫ്യൂൽ സെൽ, ആ സെല്ലിൽ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ എനർജി is converted into electrical energy. Okay. Yeah. Fuel cell is the device that converts the chemical energy from fuels into electrical energy through a chemical reaction with the oxygen. Every fuel cell has two electrodes, one positive and one negative, called anode and cathode respectively. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്യൂൽ സെല്ലിനും 2 ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണുള്ളത്, ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും. അത് കാഥോഡ് ആൻഡ് ആനോഡ്. പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിന് എന്താ പറയുക? ആനോഡ് എന്ന് പറയും. നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിന് എന്ത് പറയും? കാഥോഡ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. എവറി ഫ്യൂൽ സെൽ ഓൾസോ ഹാസ് ആൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വിച്ച് ക്യാരീസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഫ്രം വൺ ഇലക്ട്രോഡ് ടു ദ അതർ ആൻഡ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് വിച്ച് speeds up the reaction at the electrodes. അപ്പം ഈ 2 ഇലക്ട്രോഡ്സും ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലായിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂൽ സെൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് 2 electrodes and electrolyte. One electrode is positively charged and is called anode, and another is negatively charged and is called cathode. Okay. And these 2 electrodes are dipped in an electrolyte which carries electrically charged particles from one electrode to the other. Electrically charged particles ne oru electrode il ninnum veror electrode like pass cheyan allow cheyunna carry cheyunna oru element aanu electrolyte ennu parayunnathu. Appo ee 2 electrodes um dip cheydirikkunnathu electrolyte ilayirikkum. Okay. Then working. In general, hydrogen atoms enter a fuel cell at the anode where chemical reaction strip them of their electrons. The hydrogen atoms are now ionized and carry a positive charge. The negative charged electrons provide current to the external circuit through anode. Electrons again enters at the cathode which have come from anode. Oxygen enters the fuel cell at the cathode. It combines with electrons returning from the electrical circuit and hydrogen ions that have traveled through the electrolyte from the anode. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് എന്താന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ. A fuel cell is a device that generates electricity by a chemical reaction. Every fuel cell has 2 electrodes, one positive called anode and the other negative called cathode. Every fuel cell also has an electrolyte which carries electrically charged particles from one electron to the other and a catalyst which speeds the reaction at the electrodes. അപ്പോൾ ഓരോ ഇലക്ട്രോഡ്സിലും എന്തുണ്ടാകും? ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റും ഉണ്ടാകും. 2 ഇലക്ട്രോഡ്സും ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റും ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഓരോ ഇലക്ട്രോഡ്സിലും ഓരോ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ഈ കാറ്റലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ, അവിടെ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. കാറ്റലിസ്റ്റ് വിച്ച് സ്പീഡ്സ് ദ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ദി ഇലക്ട്രോഡ്സിലെ റിയാക്ഷൻസ് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Then hydrogen is the basic fuel, but fuel cell also require oxygen. അപ്പോൾ ആനോഡിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം 2 ഇലക്ട്രോഡ്സും ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റും ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലാണ് 2 ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ആനോഡിലേക്ക് ഈ 2 ഇലക്ട്രോഡിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ ആനോഡ് എന്ന് പറയും. ഈ ആനോഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആനോഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. One great appeal of fuel cell is that generate electricity with very little pollution.
അപ്പം ഈ ഒരു ഫ്യൂവൽ സെല്ലിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ച് പൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. മച്ച് ഓഫ് ദി ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ യൂസ്ഡ് ജനറേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കമ്പൈൻ ടു ഫോം എ ഹാംലെസ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് നെയിംലി വാട്ടർ. അപ്പം ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആനോഡിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ കൊടുക്കുന്നു, കാഥോഡിലേക്ക് ഓക്സിജൻ ആണ് ഫ്യൂവലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. 2 ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് അതായത് ആനോഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജനും കാഥോഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്സിജനും ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്ന ആ റിയാക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ്. ഇലക്ട്രിസിറ്റിന്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാംലെസ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അതായത് കുഴപ്പമില്ല, പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ആ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആണ് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഫ്യൂവൽ സെല്ലിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, harmless byproduct namely water. Okay, since a single fuel cell generates a little amount of direct current, in practice many fuel cells are usually assembled into a stack. അപ്പം എന്താ പറയുക, നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ഫ്യൂവൽ സെൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മാത്രമേ DC കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം, ഒരു ജനറേറ്ററിലോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു എഞ്ചിനിലൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കണമെങ്കിൽ കുറേ ഫ്യൂവൽ സെൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അതിന്റെ കളക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, and basic designs and working of a fuel cell. For any type of fuel cell, there are many 3 segments: anode, cathode and electrolyte. The type of electrolytes used is what defines the type of fuel cell is used. ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഏതാണോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഒരു ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൽ ഏതാണോ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ആ യൂസ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ സെല്ലിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. പല ടൈപ്പായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. ഏത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്തരം ഫ്യൂവൽ സെല്ലിനെ നമുക്ക് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഫ്യൂവൽ സെൽ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫ്യൂവൽ സെൽസ് ആർ കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു their electrolyte used in what according to the type of electrolyte used. Okay, ഏത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പിന്നെ എന്താ ഓരോ ഫ്യൂവൽ സെല്ലിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Okay, whatever may be the type of a fuel cell, the basic operation is always the same. എന്തായിക്കോട്ടെ, ഏത് ടൈപ്പ് ഫ്യൂവൽ സെൽ ആയിക്കോട്ടെ, അതിന്റെ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. എ കാറ്റലിസ്റ്റ് വിൽ ബി പ്രസന്റ് അറ്റ് ദി ആനോഡ്. വർക്കിംഗ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. എ കാറ്റലിസ്റ്റ് വിൽ ബി പ്രസന്റ് അറ്റ് ദി ആനോഡ്. ആനോഡിൽ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ദിസ് ആനോഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് മോസ്റ്റ്ലി പ്ലാറ്റിനം പൗഡർ. അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആനോഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റിനം ആണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഓക്സിഡൈസ് ദി ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആനോഡിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞേ, ആനോഡിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്യൂവല് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അല്ലെ. ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഫ്യൂവലിനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പ്ലാറ്റിനം എന്ത് ചെയ്യും, ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും. അതായത് ഹൈഡ്രജനെ എന്താക്കി മാറ്റും, ഹൈഡ്രജൻ അയോണും ഇലക്ട്രോൺസും ആക്കി മാറ്റും അല്ലെ. ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എലമെന്റ്, ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഫ്യൂവലിനെ എന്തായിട്ട് മാറ്റും, ഹൈഡ്രജൻ അയൺസ് ആയിട്ടും മാറ്റും, ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഹൈഡ്രജൻ അയൺസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. Thus, the hydrogen gas turns into ions and electrons. Out of these, the ions make way through the electrolyte to the cathode. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിൽ നിന്നും ഈ ഹൈഡ്രജൻ അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെ നമ്മുടെ കാഥോഡിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ആനോഡിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഈ ആനോഡിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ് അതിനെന്ത് ചെയ്യും, ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, വർക്കിംഗ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആനോഡിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. ഈ ഹൈഡ്രജൻ അതിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിലുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റിനം അതിനെന്ത് ചെയ്യും, ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ അയൺ ആയിട്ടും ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതിൽ വരുന്ന ഈ ഹൈഡ്രജൻ അയൺസ് ഈ 2 ഇലക്ട്രോണും ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലാണ് അല്ലെ. ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കാഥോഡിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഓക്കെ, കാഥോഡിലേക്ക് എത്തുന്നു. Out of these, the ions make way through the electrolyte to the cathode. Cathode-ലേക്ക് pass ചെയ്യും. As soon as they reach the cathode, they combine with the cathode and then react with the oxidant to produce water.
അപ്പം അത് അവിടെ കാഥോഡിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാഥോഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ ഏതാ? ഓക്സിജൻ ആണ് നമ്മൾ കാഥോഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ കാഥോഡിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ആ സമയത്ത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ അയണും അതിലുള്ള കാഥോഡിലുള്ള ഓക്സിജനും കൂടി ഓക്സിഡൻ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറും, കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറും. ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറും. ദ ഇലക്ട്രോൺസ് പാസ് ത്രൂ എ വയർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദി ഇലക്ട്രിസിറ്റി. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആനോഡിലെ ഹൈഡ്രജൻ അയൺസും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഹൈഡ്രജൻ അയണായിട്ടും ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഹൈഡ്രജൻ അയൺസ് ആണ് കാഥോഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വഴി പാസ് ചെയ്തത്. ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഏതാ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് അതിലൂടെ കടത്തിവിടില്ല, അയൺസിനെ മാത്രമേ കടത്തിവിടുള്ളൂ. ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺസിനെ മാത്രമേ അതിലൂടെ കടക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വിച്ച് ഓൺലി വിച്ച് അലോ ഓൺലി ദ പാസിംഗ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയൺസിനെ മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇലക്ട്രോൺസിന് അതെന്ത് ചെയ്യും? ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടില് അതായത് ഈ ആനോഡിലും കാഥോഡിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ആ ഒരു വയറിലൂടെ ഈ ആനോഡിൽ നിന്നും കാഥോഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യും. ആനോഡിൽ നിന്നും കാഥോഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യും. ഓക്കെ, the electrons pass through a wire producing the electricity. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെ, മൂവിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വയറിലൂടെ കാഥോഡിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നിക്കൽ ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ആസ് എ കാഥോഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. അപ്പൊ കാഥോഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? നിക്കൽ ആയിരിക്കും. ആനോഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റിനം ആണ്. വെറാസ് നിക്കൽ ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ആസ് എ കാഥോഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. Okay, thus the electricity is produced and water is obtained as a byproduct. അപ്പം ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസും ചെയ്യും അല്ലെ, എക്സ്റ്റേണൽ വയറിലൂടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ കാറ്റലിസ്റ്റിൽ ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെ പോയിട്ട് അത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ ആണ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Though a fuel cell can normally produce only up to 0.7 volts at full load, the desired amount of voltage can be obtained by combining the fuel cells in series. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു ഫ്യൂൽ സെൽ മാത്രം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാത്രം ഒരു 0.7 വോൾട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് സീരീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അത് എന്ത് ചെയ്യണം? കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. അതിനെ സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി, കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഫോർ ഒബ്റ്റൈനിങ് ദ ഡിസൈർഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറന്റ്, ദ ഫ്യൂൽ സെൽസ് ക്യാൻ ബി കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ. അപ്പം വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കത് സീരീസ് ആയിട്ടും, നമുക്കൊരു കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാരലൽ ആയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? കണക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, വോൾട്ടേജ് നമുക്കൊരു 0.7 വോൾട്ട് മാത്രമാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് നമുക്കൊരു ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൽ വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഫ്യൂൽ സെൽസ്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. The fuel cell also has certain losses which causes a lesser amount of voltage to be produced at a higher current rate. Some of the losses are ohmic loss, activation loss, and also the loss due to the mass depletion of reactants called mass transport loss. അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമില്ല. അതായത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വർക്കിംഗ് ആണ് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്യൂൽ സെൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത്? ഒരു കാഥോഡ് ഉണ്ട്, ആനോഡ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആനോഡിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന, ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജും കാഥോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജും ആയിരിക്കും. ഈ കാഥോഡിൽ നമ്മൾ കാഥോഡിൽ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും, അതെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റിനം ആയിരിക്കും. കാഥോഡിൽ ഉള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? നിക്കലാണ്. അപ്പൊ ഈ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് സ്പീഡപ്പ് ദ റിയാക്ഷൻ, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഈ കാറ്റലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആനോഡിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്യൂല് ഹൈഡ്രജൻ ആണ്, കാഥോഡിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് അല്ലെ. ഈ ആനോഡിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ റീച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ്, അതായത് പ്ലാറ്റിനം, അതിനെ ഹൈഡ്രജൻ അയൺസും ഇലക്ട്രോൺസും ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും.
ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും. ആ ഹൈഡ്രജൻ അയൺസും ഇലക്ട്രോൺസും ആയിട്ട് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിൽ ഹൈഡ്രജൻ അയൺസ് ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കാഥോഡിലേക്ക് വരുന്നു. ആ കാഥോഡിലുള്ള ഓക്സിജനുമായിട്ട് അത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ അതിൽ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സ്റ്റേണൽ വയറിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് കാഥോഡിലേക്ക് എത്തുന്നു. ആ ഒരു ഫ്ലോയിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോയിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഫ്യൂൽ സെല്ലിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയുള്ളത്, എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? വർക്കിംഗ് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ആനോഡില് കണ്ടോ, നമ്മൾ ആനോഡിൽ എന്തൊക്കെയാ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്? ഹൈഡ്രജനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹൈഡ്രജനെ 4H+, ഹൈഡ്രജൻ അയൺസ് അല്ലെ, ഹൈഡ്രജൻ അയൺസും ഇലക്ട്രോൺസും ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കാഥോഡിൽ നടക്കുന്നത് എന്താ, ഈ വന്ന ഈ ഹൈഡ്രജൻ അയൺസും ഈ ഓക്സിജനും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ദെൻ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് H2ഉം O2ഉം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് 2H2O ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഈ 4 ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ എത്തുന്നില്ല കേട്ടോ, അത് ജസ്റ്റ് അവിടെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം. ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ സെൽസ്. ദർ ആർ ഫോളോവിങ് മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ cells. They are basically classified based on electrolyte used. അപ്പം പല തരത്തിലുള്ള ഫ്യൂവൽ സെൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് 5 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ സെൽസ് ആണ്. അപ്പം എങ്ങനെയാ ഫ്യൂവൽ സെൽസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. ഏത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഫ്യൂവൽ സെൽസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഓരോ ഫ്യൂവൽ സെൽസിനും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലൈൻ ഫ്യൂവൽ സെൽ, ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾട്ടൻ കാർബണേറ്റ് ഫ്യൂവൽ സെൽ, ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ദെൻ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഫ്യൂവൽ സെൽ, ഫോർത്ത് വൺ പ്രോട്ടോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെംബ്രെയിൻ ഫ്യൂവൽ സെൽ, ഫിഫ്ത്ത് വൺ സോളിഡ് ഓക്സൈഡ് ഫ്യൂവൽ സെൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൽക്കലൈൻ ഫ്യൂവൽ സെൽ. In this type of fuel cell, a solution of potassium hydroxide in water is used as electrolyte. അപ്പം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ ഫ്യൂവൽ സെല്ലിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആൽക്കലൈൻ ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ആൽക്കലൈൻ ആയിരിക്കും. ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ഒരു ആൽക്കലൈൻ ആയിരിക്കും. ഏത് ആൽക്കലൈനാന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലും ആൽക്കലൈൻസ് ആണ്. അപ്പൊ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൽക്കലൈൻ ആണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് ആൽക്കലൈൻ ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. In this type of fuel cell, a solution of potassium hydroxide in water is used as electrolyte. Okay, then efficiency is about 70% and operating temperature is 150 degrees Celsius to 200 degrees Celsius. ഇതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഇതിൽ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ ഒരു 70% അത് എന്തായിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ കെമിക്കൽ എനർജീനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ സെൽ ഔട്ട്പുട്ട് റേഞ്ച് ഫ്രം 300 watt to 5 kilowatt. ഓക്കെ, അപ്പൊ എത്രത്തോളം അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്രത്തോളം വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. ദെൻ ആൽക്കലി സെൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ അപ്പോളോസ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ബോത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ. അപ്പൊ അപ്പോളോ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൽ ഈ ആൽക്കലി സെൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ റിക്വയർ പ്യുവർ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ്സ്. അപ്പൊ പ്യുവർ ഹൈഡ്രജനും പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ്സും ആണ് അതിന് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഏത് ആൽക്കലൈൻ ആണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ആൽക്കലൈൻ ഫ്യൂവൽ സെല്ലില് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ മോൾട്ടൻ കാർബണേറ്റ് ഫ്യൂവൽ സെൽ. These cells use high temperature compounds of salt carbonates. ഇപ്പൊ മോൾട്ടൻ കാർബണേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും കാർബണേറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. ഏതാ കാർബണേറ്റ്സ് പറയുന്നത്? ഒന്നെങ്കിൽ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആസ് ദി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാർബണേറ്റ്സ് അല്ലെ, ഏത് കാർബണേറ്റ്സ് ആണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി. പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then efficiency ranges from 60% to 80% and operating temperature is about 650 degrees Celsius. Units with output up to 2 megawatt have been constructed. They use nickel electrodes which are inexpensive compared to platinum used in other cells. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഇലക്ട്രോഡ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിക്കൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആൽക്കലൈനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ്. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക നിക്കൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ,
അപ്പം ഇതിൽ ഈ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഏത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റാ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. കാർബണേറ്റ്, ഏത് കാർബണേറ്റാന്ന് ഓർത്താൽ മതി, സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഇതിൽ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഫ്യൂവൽ സെൽ. These cells use phosphoric acid as electrolyte. Efficiency ranges. അപ്പം ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ പേരിലുണ്ട് അല്ലെ, ഏതാ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. Okay, these types use phosphoric acid as electrolyte. Efficiency ranges from 40% to 80% and operating temperature is between 150 degree Celsius to 200 degree Celsius. ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അത് ഓപ്പറേഷന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്, ഒരു ഫ്യൂൽ സെൽ വർക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അതായത് 150 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു 200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോളം ടെമ്പറേച്ചർ വേണം ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഫ്യൂൽ സെല്ലിൽ. ഓക്കെ, then existing phosphoric acid fuel cells have output up to 200 kilowatt and 11 megawatt units have been tested. Platinum electrode catalyst are need and internal must be able to withstand the corrosive acid. അപ്പൊ അതൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ എന്താന്ന് പഠിക്കുക, എന്താ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് പഠിക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഡ്സിൽ പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അത്രയെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം. Then proton exchange membrane fuel cell. These cells work with a polymer electrolyte in the form of thin permeable sheet. അപ്പം പ്രോട്ടോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും, ഒരു മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർമിയബിൾ ഷീറ്റ് ആണ്, ഒരു പോളിമർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. അതായത് പേരിൽ തന്നെ പ്രോട്ടോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെംബ്രെയിൻ, ഒരു പോളിമർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഫ്യൂൽ സെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പോളിമർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് തിൻ പെർമിയബിൾ ഷീറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡ്, നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലായിരിക്കും കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോം ഓഫ് തിൻ പെർമിയബിൾ ഷീറ്റ്, ഒരു പെർമിയബിൾ ഷീറ്റ് ആണിത്. ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പോളിമർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർമിയബിൾ ഷീറ്റ് ആണ്. Okay, efficiency is about 40% to 50% and operating temperature is about 80 degree Celsius. And then cell outputs range from 50 to 250 kilowatt. The solid flexible electrolyte does not leak or crack. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു പെർമിയബിൾ ഷീറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഒരു പെർമിയബിൾ ഷീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. ആ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്, ഒരു സോളിഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണിത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ലീക്ക് ആകാനോ ക്രാക്ക് ആകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ലീക്ക് ആകാനോ ക്രാക്ക് ആകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, Okay, these cells operate at a low enough temperature to make them suitable for homes and cars. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാറിന്റെ എഞ്ചിനിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഈ ഒരു പ്രോട്ടോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെംബ്രെയിൻ ഫ്യൂൽ സെൽ ആണ് കേട്ടോ. These cells operate at a low enough temperature to make them suitable from homes and cars. അപ്പം ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു പ്രോട്ടോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെംബ്രെയിൻ ഫ്യൂൽ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യും. ഒരു ചെറിയൊരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാറിലും ഹോമിലൊക്കെ നമ്മൾ എൻജിൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പ്രോട്ടോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെംബ്രെയിൻ ഫ്യൂൽ സെൽ ആയിരിക്കും. Okay, then solid oxide fuel cell. These fuel cells use a hard ceramic compound of metal. സോളിഡ് ഓക്സൈഡ്, ഒരു സോളിഡ് ഓക്സൈഡ്, ഏതൊരു സോളിഡിന്റെ ഓക്സൈഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇതില്, അപ്പൊ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ, സോളിഡ് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലൊരു ഓക്സൈഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതിന്റെ ഓക്സൈഡ്, ഒരു സോളിഡിന്റെ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഇതിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോളിഡ് ഫോമിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് അല്ലെ. കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ഫോമിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം കാൽഷ്യത്തിന്റെയോ സിർക്കോണിയത്തിന്റെയോ ഓക്സൈഡ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. സോളിഡ് ഓക്സൈഡ് ഫ്യൂൽ സെല്ലില് calcium or zirconium oxides used as electrolyte. Okay, efficiency is about 60% and opening temperature is about 1000 degrees Celsius. Okay, cell output is up to 100 kilowatt. At such high temperature, a reformer is not required to extract hydrogen from the fuel and waste heat can be recycled to make the additional electricity. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തിട്ടാണ് അല്ലേ, 1000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഇത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് അഡീഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും, അഡീഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ,
ഓക്കെ. അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ഫ്യൂവലിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്, ഫ്യൂവൽ സെല്ലിലല്ല, ഫ്യൂവലിൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്പഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഫ്യൂവലും ഓക്സിജനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സും പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഹീറ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ. അതായത് നമ്മളിപ്പോ വിറക് കത്തിക്കുക, കമ്പഷൻ ആണ് അല്ലെ. വിറക് കത്തിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ, ഫയർവുഡ്, അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂവല്. ആ ഫ്യൂവല് എങ്ങനെയാ കത്തുള്ളൂ, കത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ ഓക്സിജൻ വേണം അല്ലെ. അല്ലെ, ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രമേ കമ്പഷൻ നടക്കുള്ളൂ എന്നറിയാലോ. അപ്പൊ ഓക്സിജനും ഫ്യൂവലും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് കമ്പഷൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ, ഹീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അല്ല സോറി, നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഹീറ്റും നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ലൈറ്റ് എനർജി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ കൂടെ ഹീറ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് ഹീറ്റ് ആണ്, ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂവലും ഓക്സിജനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ഫ്യൂവലിൽ കിട്ടുന്നത് ഹീറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൽ കിട്ടുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. Okay. Then the conventional process to produce electrical energy is as follows: chemical energy, heat energy. Chemical energy ne heat energy ആയിട്ട് convert ചെയ്യും, then mechanical energy ആയിട്ട് convert ചെയ്യും, then that is converted into electrical energy. But in fuel cell it directly converts chemical energy into electrical energy. അപ്പൊ സാധാരണ കൺവെൻഷണൽ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കെമിക്കൽ എനർജീനെ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും, ഹീറ്റ് എനർജീനെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും, ദെൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസിലൊക്കെ നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൽ നടക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്ട്ലി കെമിക്കൽ എനർജീനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ദി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എനർജി കൺവേർഷൻ ഈസ് ഇൻ ഫ്യൂവൽ സെൽ അപ്രോച്ചസ് 70%. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 70%. അപ്പൊ എത്രത്തോളം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, അവിടെ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലുള്ള കെമിക്കൽ എനർജീന്റെ 70% എന്തായിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി 15 to 20% in gasoline powdered engines and 30 to 35% in diesel engines. Okay. അപ്പൊ ഇതിൽ ഗ്യാസോലിൻ പവർഡ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. ഗ്യാസോലിൻ പവർഡ് എഞ്ചിൻസിൽ 15-20%, ഡീസൽ എഞ്ചിൻസ് 30-35% ആണ്. ഓക്കെ. Then principle of fuel cell. Fuel cell consists of electrodes, electrolyte and catalyst to facilitate the electrochemical redox reaction. The basic arrangement in a fuel cell can be represented as follows: fuel, electrode, electrolyte, electrode, oxidant. Then fuel cell consists of anode, a layer of anodic catalyst, electrolyte, a layer of cathodic catalyst, cathode. Okay, അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. Then advantages of fuel cells: high efficiency of energy conversion from chemical energy to electrical energy. അതായത് എനർജി കൺവേർഷന്റെ ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ആണ് അല്ലെ. ഒരു 70% എന്തുണ്ട്, കെമിക്കൽ എനർജീനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ഒരു ഡിവൈസസിലും അല്ലെ, എനർജി കൺവേർഷനിൽ ഉള്ള എല്ലാ ഡിവൈസസിലും അത്രയും എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഇപ്പം കെമിക്കൽ എനർജീനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പകുതി മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ, കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും, ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ടോ അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാറാ സാധാരണയായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ 70% നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാം. Then low noise pollution and low thermal pollution. നോയ്സ് പൊല്യൂഷനും കുറവാണ്, തെർമൽ പൊല്യൂഷനും, അതായത് ഹീറ്റും കുറച്ച് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Fuel cell power can reduce expensive transmission lines and minimize transmission losses for a distributed system. അപ്പം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് ഒക്കെ കുറവാണ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെയൊക്കെ ലോസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് കുറവാന്ന് പറയും ഫ്യൂവൽ സെൽസിൽ. ഓക്കെ, എക്സ്പെൻസീവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസും ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസസ് ഒക്കെ ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൽ നമുക്ക് കുറവാന്ന് പറയാം. Then fuel cells give excellent method for efficient use of fossil fuel, hence saved fossil fuels. അപ്പോൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു മെത്തേഡായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ സെല്ലിനെ പറയാം. Then fuel cells are less polluting. The chemical process involved in it is clean. അല്ലെ, കുറച്ച് മാത്രമേ പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ, അത് വളരെ കുറവാണ്. പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെന്താ, അത് ക്ലീൻ പ്രോസസ്സാണ്. അതിൽ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്, വാട്ടർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാന്ന് പറയാം. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് പൊല്യൂട്ടിംഗ് എക്സോസ്. മോസ്റ്റ്ലി ദ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ വാട്ടർ ആൻഡ് waste heat, which are environmentally acceptable
when hydrogen and air are used as reactants. അപ്പൊ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആണ് റിയാക്ടൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറും പിന്നെന്താ കുറച്ച് ഹീറ്റും മാത്രമാണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എൻവയോൺമെന്റലി ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് അല്ലെ, ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ. Then, in case of fossil fuel, when used as reactants, environmentally undesirable NOx, the nitrogen oxides are not produced since there is no combustion in the process. അല്ലെ, അപ്പം നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ റിയാക്ടൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ആ കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സ് അതിൽ നടക്കൂല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും റിയാക്ടൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ദെൻ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്യൂവൽ സെൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഓഫ് പോർട്ടബിൾ ക്വാളിറ്റി. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൽ എന്താ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആണ് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്, ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാം. ദെൻ ഡിസൈനിങ് ഈസ് മോഡുലാർ, ദെർഫോർ ദ പാർട്സ് ആർ എക്സ്ചേഞ്ചബിൾ. അല്ലെ, പാർട്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മോഡുലാർ ഡിസൈൻ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ദെൻ ലോ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ്, അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ഫ്യൂൽ സെൽ പെർഫോമൻസ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് പവർ പ്ലാന്റ് സൈസ്. ദ എഫിഷ്യൻസി ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ സൈസ് ഓഫ് പവർ പ്ലാന്റ്. ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് സെയിം ഫോർ ദി പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് മെഗാവാട്ട് ഓർ കിലോവാട്ട് ഓർ വാട്ട് സൈസ്. അപ്പൊ എന്താ, ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് സൈസ്, അതായത് ഫ്യൂവൽ സെല്ലിന്റെ സൈസിനനുസരിച്ചല്ല അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി പറയുന്നത്. അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നില്ല, സൈസിനെ ഒരിക്കലും അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാം. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 4-5 പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ 10 പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4-5 അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ്, പൊല്യൂഷൻ കുറവാണ്, പിന്നെ എക്സ്ചേഞ്ചബിൾ ആണ്, പാർട്സ് എക്സ്ചേഞ്ചബിൾ ആണ്, ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് വാട്ടർ ആണ്, പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാം, ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക, അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? മനസ്സിലായോ? ഫ്യൂൽ സെൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം നാളെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, വർക്കിങ്ങും ചോദിക്കും, പാർട്സ് ചോദിക്കും, ടൈപ്സ് ചോദിക്കും. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? എല്ലാം ഓക്കെയാണ്? വർക്കിംഗ് ഒക്കെ മനസ്സിലായി? ഓക്കെ, ശരി. അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നാളെ ടൈപ്സ് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. ആ ടൈപ്പിന്റെ ഓരോ ടൈപ്പിന്റെ പേര് ഓർത്താൽ തന്നെ എന്ത് കിട്ടും, ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഏത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് പഠിക്കാം.